ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. тамошобинони азиз, дӯстони гиромӣ, умедворам ки ҳамагӣ хубу саломат ҳастед. хош дӯстон, садо симо ба фикрам хуб аст, чунки мо имрӯз телефона дигар кардем, навогияне камера дигар шуд. барои худам камтар ғайри маъмулӣ аст. ба ҳамин хотир агар яке камбудӣ техникӣ шуд, хабартитон дар ҳамун чат нависед. хош дӯстони азиз, барномаро оғоз мекунем. ман бо шумо ҳастам Салим Султонзода ва ин канал ҳам марбут ба Паймони Миллии Тоҷикистон бо номи Паймон Лайф. ҳамаи шуморо хушомадед мегӯям ба ин барнома ва аз ҳамаи шумо мисли ҳарвақта даъват мекунам барои обуна шудан ва фикру назарҳои худро навиштан. фаъол бошед, албатта худдорӣ накунед ва аз ҳама муҳимаш барои мо ҳамон лайк ё писанди шумо хеле муҳим аст. муҳим аз он тараф, аз он назар ки вақте ки шумо ҳамин лайки худро, писанди худро мегузоред ва худи ютуб ин ҳамин барномаи моро ба бештар афроде ки дар мо обуна нестанд ба онҳо пешкаш мекунад, ки барои мақсади умумии ҳамаи мо хеле муҳим ҳастас фикр мекунам. боқи дигар инчунин дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ мисли Инстаграм, Телеграм, ТикТок, Фейсбук ва дар дигар шабакаҳо низ моро метавонед пайгирӣ кунед, моро метавонед онҷо пайдо кунед. ҳамин наварҳое ки ҳоло мо омода мекунем дар онҷо ба таври варианти кӯтоҳ карда шудааст, қайчи карда шудааст, ки дӯстон заҳмат мекашанд, як тими расона заҳмат мекашад то барои шумо онро омода карда пешкаш кунад. шумо метавонед онҳоро дар онҷо тамошо кунед ва лутфан дар ҳамон саҳифаҳо низ, дар ҳамон шабакаҳои иҷтимоӣ низ моро обуна шавед ва пайгирӣ кунед. ва албатта фикру назарҳои худтонро нависед дӯстон. ин ҳама кори мо бе андешаҳои шумо, бе гуфтаҳои шумо ҳечи маъно надорад. ин воқеият аст. ҳар чизе ки ҳоло мо дигар суҳбат мекунем, инро агар дар умум гирем, агар аз ҳамун баргирифта аз суҳбатҳои шумо, аз комментарияи шумо, аз он паёмҳое ки шумо ба тариқи мессенҷеру дигар ватсап менависед, аз рӯи ҳамун бармеояд. ва имрӯз ҳам мо як мавзӯъеро хостем баррасӣ кунем. албатта ин мавзӯъро мо мехостем барвақттар суҳбат кунем ва дар ин ҷо мо хеле хуб мешуд ки дигар афроде ки дорои афкору андешаҳои мустақил ҳастанд, онҳоро низ дар меҳмони худ дошта бошем ва аз онҳо низ назар гирем. ва ин мавзӯъ ҳам бо ҳастас миллат ва ормонҳои он. яъне миллат ҳамчун як гурӯҳ гирем, умуман мафҳум чӣ маъно дорад ва чӣ хел шакл мегирад ва чӣ армонҳое дорад. ва умуман инро бинед ки агар мо миллат фаразан як мардуми як кишварро, ҳамин Тоҷикистонро дар умум гирем, ин миллат гуногун аст. 10 миллион мардум, 10 миллион ақл дорад, мисол 10 миллион дидгоҳҳо дорад. оё мешавад ҳамин 10 миллион дар зери як армон, як ормон, як умед дошта бошад ва дар зери ҳамон ормонҳои худаш сарҷам биёяд? оё чунин имкон вуҷуд дорад ё надорад? мисли ки зери як парчам бо ҳам меояд мардум. ҳамин мавзӯъҳоро мо бояд матраҳ кунем, суҳбат кунем ва барои ин суҳбат мо имрӯз меҳмонӣ дорем. меҳмони мо домло Исломҷон Саидов ҳастанд, роҳбари дастгоҳи иҷроии Паймони Миллии Тоҷикистон. домло салому алайкум. алайкум салом ва раҳматуллоҳ. саломат бошед домло. садои шумо ҳам хуб аст. фикр мекунам ки садо мо ҳам хуб аст, чун алекро гирифтед. бо домло мо хеле пештар мехостем чунин як барнома, силсила барномаҳоро роҳандозӣ кунем, аммо мутаассифона бо баъзе сабабҳои техникӣ ва аз нигоҳи саломатӣ ҳам чунин бо баъзе сабабҳо нашуд ба роҳ монда. ва имрӯз иншоаллоҳ алҳамдулиллоҳ ки мо метавонем бо домло рӯбарӯ суҳбат кунем. умедворам хубу саломат ҳастед имрӯз домло. садои маро доред домло? шумо хубед? бошад. хош. бале, яъне мефаҳмидам кам канда шуда рафтесуда, чунки ҳаракат мекунем ин камбудиро ҳал кунем. домло, ҳоло пеш аз ҳамин барномаро оғоз кунем, мо бо шумо як суҳбати кӯтоҳ дошта будем. мехостем дар бораи ҳамин ормонҳо, калимаи миллат ва ормон як суҳбат дошта бошем. як суҳбати озод, бе ягон
ساختگری به یگان از پیش یک برای خود چارچوبه معین کردن، نه، یعنی همین آزاد باشد فکر شما را. مثال من برای چی میخوام در این باره فکر شما را گیرم، نه تنها فکر شما، فکر دیگر دوستان و از بزرگان ها، چونکه این موضوع خیلی مهم است. چونکه یکی از پرابلم اساسی که ما داریم در جامعه امروزه، ما خود را همچون ملت، حالا به فکرم همین تاجیکستانی ها، تاجیک همچون یک ملت در حال حاضر معرفی کردنش مشکل تر است. چونکه ملت از نقطه نظر من از یک جامعه فرق میکند. ما درست یک جامعه هستیم، اما به طور باید شاید به زیر کلمه همین ملت بس به طور باید شاید همچون ملت نرسیدیم. به نظر من چنین است. حالا امروز میخواستم از شما همین رو فهمم که از نقطه نظر شما خودی کلمه ملت چیست و آیا این ملت و آرمان چیست؟ چونکه ما بعدا یک نوار کوتاه دارم از دوستان، حالا بعد آن را تماشا میکنیم. اول میخواستم درباره همین دو چیز، دو مفهوم از شما یک معلومات کوتاه گیریم. ملت چیست و آرمان آن ملت چیست؟ به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود هموطنان گرامی، خصوصا شما برادر سلیم جان، به خاطر این برنامه های خوبتون. واقعا طرزی که شما اشاره کردید واقعا یک موضوع خیلی مهم هست برای جامعه امروزه ما، و از جانب دیگر یک موضوع خیلی وسیع هست، چون اینکه ما به این وقتی که میخوایم مفهوم یعنی یک ملت رو درست تفسیر کنیم و که آرمانهای اون ملت رو بریم واقعیت امروزه اون کشور رو ببینیم که در کدام حال قرار دارد و چه مشکلاتی هست، چه چالش های هست که پیش یک تبدیل شدن به یک ملت رو میگیرد و نمیگذارد که این مردم و این جامعه تبدیل شود به یک ملت و تواند و اون آرمان هایی که دارد به آن برسد. برای این خیلی یک موضوع وسیع هست و از جانب دیگه خیلی موضوع حساس هم هست، چون در مجبور میشیم که در اینجا خیلی چیزها رو آشکارتر واضحتر بیان کنیم، چون در رابطه با مانعه ها صحبت کنیم، در رابطه با اسباب و مکانیزم صحبت کنیم که چگونه یک جامعه یا که یک ملت شکل میگیرد. و از این جهت خیلی یک موضوع وسیع هست و از طرف دیگر هم چگونه گفتیم خیلی موضوع حساس است و امیدواریم که این یک شروع آغاز کار باشد و دیگر برادرانی که بیشتر در این موضوع ها تخصص دارن، بیشتر روی این موضوع ها کار کردن، اونها دعوت شود و یک صحبت های واقعا علمی و منطقی در این زمینه داشته باشن تا اینکه ما هم یک استفاده کرده باشیم. و مثلا ملت هم که دیگر تعریف هایی که در رابطه با ملت کردن این است که یک گروه کلانی از مردم که یک پیوندهای تاریخی آنها را به هم میارد، که مهمترین آنها شاید دین و زبان باشد، که در یک این پیوندهای تاریخی آنها را به هم میارد، که مهمترین آنها شاید دین باشد و زبان باشد، یا اینکه یک تاریخ مشترکی که در طول این سالها زندگی داشتن و به همین شکل تا امروز آمدن رسیدن. یعنی این میتواند که برای ملت یک زبان باشد، یا اینکه یک پیوندی که اونها را با هم میپیوندد، یا اینکه مثلا دین باشد، یا اینکه در یک منطقه در طول تاریخ با هم زندگی داشتن و یک فرهنگ عمومی برای اونها شکل گرفته است. با وجود آن شاید زبان مختلف داشته باشند، چون باورهای مختلف داشته باشند، اما چون در یک منطقه سالهای طولانی، یک تاریخ طولانی با هم زندگی داشتن و اونها در اونجا یک فرهنگ عمومی شکل گرفته است که اون مردم را با هم میارد. یکی این میشود چی دیگه میتوان گفت که این یک ملتی هست که در این جامعه شکل گرفته است و اون آرمان هایی که اون ملت دارد، خود اون ملت در خود اون ملت با وجودی شاید اختلافایی که دارن، با وجودی اندیشه های گوناگونی که دارن، تنوعی که در اون جامعه هست، اونها
با هم توافق میکنن و اون آرمان هایی که دارن و اهدافی که دارن اون خواسته هایی که دارن اون را برای خود معین میکنن و مشخص میکنن و برای رسیدن به اون آرمان ها با هم در کنار هم یک زندگی مشترک، زندگی آرمانی رو شکل میدین و تشکیل میکنن و برای رسیدن به اون آرمان ها با هم تلاش و زحمت میکشن. خب زنده باشید داملا. حاضر این را میخوام در یک نوار کوتاه تماشا کنیم. آن هم باشد از مرحوم شادروان استاد سید عبدالله نوری، از همچون یک مؤسس حزب سیاسی. از یک طرف یکی از روشنفکران عصری ما هستند که مثال یک مکتب رو پایه‌گذاری کردند و تا امروز ما می‌بینیم در خیلی جای‌ها و در خیلی موردها اون گفته‌هایشان برای ما یک مثل یک راهبرد است، مثل یک شعاری است که ما میتوانیم از اون استفاده بریم. چنین یک حرفای بسیار پرقیمت گفتند. حالا اگر امکانیت باشد، اگر از دوستان تکنیکی، از کارمندان تکنیکی خواهش میکردیم همون نوار رو گذارن یک جای تماشا میکنیم، تماشاگران گرامی، و بعدا همین صحبت رو با امروز تحلیل میکنیم. سلامت باشید. امروز ملت این کشور مال همه ملت است. ملت تاجیک دارد، ازبک دارد، روس دارد، قزاق دارد، ترکمن دارد، ملت کمونیست دارد، اسلامی دارد، ملت لایق دارد، دنیوی دارد، همه چیز دارد. هر کس که به مقابل آرمان‌های کسی دیگر برای سد راه شدن اون کاری میکند یا نمیخواهد که این قشر از ملت آرمان‌های خود را آزادانه تطبیق کنند در حیات، این دشمن این ملت است. ما برای آن صلح کردیم که همه در خواهش خودشون آزاد باشند، فعالیت‌های خودشون را بکنند. هر کسی که هر حزب، سازمان، حرکت را که همین مردم انتخاب کنند، ما اطاعتگر اون هستیم و همه در آرمان‌های خودشون، در خواهش خودشون ما آزاد باشند. یگانه راه نجات، یگانه راهی که بار دیگر جنگ ایجاد نشود همین است. وگرنه مردم ما و چنین احزاب، حرکات، گروه ها، منطقه ها و این چیزها جدا شده اند. دیگر از این راهی گریز نیست. آن کس میتواند که این ملت را به هم جمع کند و وحدت ملی به دست بیارد و آن کس میتواند که این کشور را از این عقب ماندگی و از این مشکلات نجات بدهد که راه را برای آرمان همه ملت باز کند. هر کس که سدی راه میشد فکر میکنم و باوری هم دارم که شکست میخورد. همین است یک از سخنهای بسیار پرارزش استاد سید عبدالله نوری که در ابتدا میگویند ملت یعنی این به معنای همین کشور، یعنی تاجیکستان مال اوست، یعنی کشور را در مد اول، و بعدا میگوید کشور مثال تاجیک دارد، ازبک دارد، ترکمن دارد. یعنی از قومیت ها رو همه را متحد کردن زیر مفهوم ملت و بعدا آوردن به روی عقیده، گفتن لایک است، کمونیست است، دموکرات است، نهضتی است، دیگر است. اینها را هم آوردن یعنی با این با چهار، از نگاه من به چهار گروه تقسیم کردن. از نگاه قومی، از نگاه عقیدتی و اندیشه های گوناگون و آوردن. بعدا به از روی شخصیت ها را نیز به مثال آوردن و گفتن هم اینها در یک جایگی ملت هستند و در برابر این ملت یعنی همین گروه، همین جامعه برای پیش خودش آرمان ها دارد. حالا اکنون میگذاریم داملای عزیز با واقعیت امروز ما. آیا ما تا امروز همین تاجیکان توانستیم همچون یک ملت رشد کنیم؟ نظر شما چیست؟ از روی گفته های همین اگر اجازت باشد من یک دو نکته در رابطه با خود استاد سید عبدالله نوری و این
صحبتی که داشتن ایراد کنم و بعدا میگذاریم به سوال شما، چون خیلی از نگاه من مهم است. فکر کنم مرحوم استاد سعید عبدالله نوری این صحبت رو سال 2006 انجام داده باشند و استاد مرحوم خوب درک کردن که این مشکلی جامعه امروزه چی هست و من فکر میکنم که با همین باور و با همین ایده و با همین فکر چگونه که خودی آنها گفتن برگشتن و صلح کردن و امید داشتن که طرف مقابل هم یک چنین فکر ملی دارد و در اندیشه آن هست که با هم بیاییم و یک ملت بسازیم و با هم بیاییم یک کارهای انجام بدهیم که تمام مردم این کشور در آرامی و آسودگی زندگی کنند و یک زندگی آرامی را برای مردم با وجود بیاریم. اما میبینیم که طرف مقابل از اونجا که واقعا یک فکر قبیلوی دارد، فکر تفکر و اندیشه قبیلوی در اونجا گرفته است و اون تفکر و اندیشه شخص شده دوران شوروی در ذهن او شکل گرفته است، اون نمیتواند یک فکر ملی داشته باشد و اون با همان اندیشه و فکر قبیلوی و شخص شده دوران شوروی باقی ماندن و تا این زمان هم باقی ماندن و این بود که آمدن و این همه مشکلات رو دوباره بر سر ملت آوردن و نگذاشتن که در کشور ما یک ملت شکل بگیرد. ببینید واقعا استاد سعید عبدالله نوری چگونه یک انگوش گذاشتن روی یک مشکلی اساسی که در کشور ما وجود دارد. اگر واقعا ما میخوایم یک ملت باشیم، واقعا میخوایم یک ملت پیشرفته باشیم، باید این مشکل را حل کرده باشیم. یعنی اشاره استاد سعید عبدالله نوری به آن بودن که این همه اختلافات و گوناگونی که در یک جامعه وجود دارد باید با این کنار آمد. باید در قدم اول، چون هیچ جامعه نمیتواند جامعه یک رنگ باشد. همه جامعه ها، هر جامعه را که ما اگر پیش نظر بیاریم در اونجا این اختلافاتی وجود دارد، چه اختلافاتی نژادی، زبانی، قومی باشد یا اینکه اختلافات عقیدوی و مذهبی یا اینکه دینی باشد که هر یک کدام با عامل ها و سبب های خود را دارد وجود دارد و کنار آمدن با این جامعه با وجود این همه اختلافات دو راه دارد. یا اینکه مثلا او را اعتراف میکنی، یعنی شناخت این واقعیت و اعتراف کردن این اختلافات و گوناگونی که در اون جامعه هست، و یا اینکه برعکس چگونه که امروزه کشور حکمتداران ما دارن انجام میدهند که یعنی انکار میکنه این واقعیت را و این همه اختلافاتی که موجود در یک جامعه هست. چون در صورت انکار کردن این واقعیت و انکار کردن این همه گوناگونی و اختلافاتی که در یک جامعه هست، اون سبب می شود که دیگر پای منع کردن یا بازداشتن و از بین بردن این اختلافات شوی و طرز وانمود کنی برای مردم یا که برای جامعه که هیچ اختلافی وجود ندارد و هیچ گوناگونی وجود ندارد و همه هستن یک رنگ. این هست که این روش رو حکومت ما متاسفانه در دست گرفته است و از روزی که آمده است، از روزی که سری قدرت آمده است با این روش دارد پیش می رود و حتی تلاش میکنند اون اختلافاتی که چه زبانی باشد، چه مذهبی باشد، چه دینی باشد، اونها را نادیده بگیرد و تلاش کند که یک رنگی رو در جامعه با وجود بیارد و این هست که این مشکلات امروز وجود دارد. اما ببینیم استاد سعید عبدالله نوری سال 2006 تقریبا 18 سال می شود که این مشکل را درک کردن و در اینجا بیان کردن که اگر واقعا ما میخوایم یک کشور پیشرفته داشته باشیم، یک کشوری که واقعا یک زندگی آرام و آسوده را برای این مردم و این ملت تامین کند، باید با این همه اختلافاتی که و این همه گوناگونی که در داخل جامعه هست که استاد نوری نام گرفتن، با این باید اعتراف کرد، این را قبول کرد و با این کنار آمد و وگرنه نمی شود یک جامعه پیشرفته و یک جامعه واقعا آرام و آسوده ساخت. و امروز ما داریم بعد 18 سال باز برمیگردیم به همین موضوع. یعنی دیده می شود که چون
در این طول چند سال استقلالیت حکومت امروزه نتوانست روی این کار کند و یک راه درست، یک برنامه درستی را برای اداره کردن این علاج این مشکلات پیش رو بگیرد. ما آمدیم باز بعد چند سالها در رابطه به این موضوع صحبت میکنیم. واقعا این سخنهای استاد نوری واقعا آگاهانه بودن، هم از نگاه دینی و هم از نگاه سیاسی. خیلی یک چون خداوند طبیعت بشر را چنین آفریده است که یعنی بشر طبیعتا با هم اختلاف دارند، از نگاه عقلی، از نگاه فکری، از نگاه عقیدوی، از نگاه روش های زندگی. و این حکمت خداوندی بر این است که مردم چنین مختلف آفریده شوند و کسی که در مقابل این قرار میگیرد، در مقابل این و میخواهد که همه را یک رنگ کند، یک نواخت کند، واقعا این در مقابل سنت الهی قرار میگیرد، در مقابل واقعیت قرار میگیرد و خودش را مشغول مبارزه با یعنی کارهای میکند که اون ناشدنی هست. همینجاست که خداوند در قرآن مجید میفرماید ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحده. اگر خداوند میخواست این کار را انجام میداد، اگر خداوند میخواد تمام بشریت رو در یک روش، در یک مذهب، در یک فکر می آفرید. اما حکمت خداوندی بر این است که ولا یزالون مختلفین و طبیعت بشر مختلف آفریده شده است. یعنی بشر طبیعتا گوناگون آفریده شده است و زیبایی این انسان هم در همین گوناگونی و در همین اختلاف اون هست و با این شکل آفریده است و باید ما با این شکل زندگی کنیم. و کسی که در مقابل این قرار میگیرد واقعا میخواهد که این همه اختلافات را از بین میبرد و مردم را یک نواخت کند، واقعا اون در مقابل این سنت الهی قرار گرفته است و در مقابل این واقعیتی که جامعه ها دارن قرار میگیرد و این یک تلاش بیهوده هم هست که نمیشود، برعکس این نتیجه خیلی بد میدهد و اون نفرهایی که بالای اونها فشار آورده میشود. مثلا در تاجیکستان ما داریم قشرهای مختلف، مثلا حتی زبانهای مختلف، روش زندگی مختلف، حتی باورهای مختلف. اگر بالای اینها فشار آورده شود و نتوانیم برابری را از نگاه قانون و هم از نگاه مثلا بغیر از قانون با وجود بیاریم، واقعا اونها خودشون رو در یک حالت خیلی بد حس میکنن و روز میشود که اونها با داد میآیند و در مقابل این همه ظلم و ستمی که نسبت اونها میشود قد علم میکنند. همینجاست که ما واقعا وظیفه داریم همچون یک سیاستمدار و همچون نفرانی که میخوایم آینده در تاجیکستان یک کشوری واقعا آزاد باشد و حقوق همه انسانان وابسته از اون که اون چی اندیشه دارد، خوب چی فکر دارد برابر باشد. این یکی از وظیفه های اساسی برای سیاستمداران امروزه ما هست. بله خب خیلی حرف عجیب گفتید. حالا همینجا ما میخوادم گپ شما رو میبرم، عذر، چون صحبت باید که یک کمی با سوال و جوابی بین خودم شکل گیرد. حالا اینجا درباره زبانهای گوناگون گفتید، درباره البته اندیشه های گوناگون گفتید. دوملا ایره بینید، حالا من در یک سوالم این است که در همین صحبت استاد عبدالله نوری در اول میگه که کشور مال همین ملت است. حالا از نگاه شما همین روز ملت، هر یک فرد تاجیکستانی اگر 10 میلیون گوییم، هر یک نفری همون خودش را صاحب ملک میداند یا نه؟ و اگر نه، سببش در چی است؟ بله، سوال خیلی مهم بود. متاسفانه امروز کشور ما در یک حالت قرار گرفته است که یک گروه از نمیدونم اونا چی تعریف کرد، حکومتداران ما، رژیم امروزه تمام این کشور رو مال خودش میداند و چگونه ای که میخواهد با اون مناسبت میکند و مردم این کشور را واقعا درجه دوم میداند. یعنی تقسیم کرده است این کشور رو با شهروندان کشور رو با درجه اول و درجه دوم. خود اونها با اون کماندی که هست در سر قدرت در درجه اول هستند. یعنی
شهروندان یکم درجه هستند و دیگر مردمی که در این کشور زندگی میکنن و کار و فعالیت میکنن اینها همچون خدمتگار و در درجه دوم هستند، اما گونه که در عصرهای میانه چنین یک مناسبتی خوب حکومت ها با مردم بود که در اون وقت انسان ها با انسان های درجه اول و دوم تقسیم میشدن. عیناً در کشور ما هم امروز چنین یک مناسبت صورت میگیرد. حتی خود رئیس جمهور هم اون به هر شکلی که باشد تاجیکستان مالی منی گفته با صدای بلند این چیزها را برای مردم میگوید و خیلی هم ناشرمیده طولی این همه سالها با زور و با غصب قدرت دارد این مردم را به این روز آورده رسانیده است. یعنی در کشور ما فکر نکنم که یعنی این احساس برای مردم وجود داشته باشد حالا، چون میبینیم اکثر مردم در بدر، اکثر مردم در هجرت و حقوقهای نکی در داخل هم حقوقهای اونها پایمال می شود، در داخل هم اونها حتی حق شهروندی به جای خود، حق کامل یک شهروند که این همه حقوق دارد، حقوق انسانی اونها پایمال هست. اونها نمیتوانند یعنی حقوق انسانی برابر داشته باشند در کشور. در خارج کشور هم متاسفانه حال همین است و این برمیگردد به اون تفکر و اندیشه که یک گروه با اون تفکر و اندیشه قبیلوی در سر قدرت هستند و این ملت را، این کشور را، این سرزمین را، همه این را مال خود میدانند و چگونه که میخوان با آن مناسبت میکنند. همین مسائل آخره که اختلافات آخره که ما با همسایه کشور داریم، همین بیانگر این هست که یعنی این حکومتداران ما مردم کشور را هیچ حساب نمیکنن، هر کاری که میکنن خود اونها میکنن و هیچ گزارشی هم برای مردم نمیدهند. در مقابل کشور قرقیزستان، چون در اونجا یک ملت شکل گرفته است و در اونجا تمامی مردم، تمامی شهروندانی که در اونجا زندگی میکنن یعنی با هم برابر هستند و اون کشور رو مال خود میدونن، مناسبت در اونجا دیگر خیلی است، ما در کشور ما دیگر خیلی است. این خود یک دلیل واضح و روشن است که ما میبینیم. یعنی اینا بینید که وقتی که ما میگیم شهر یک شهروند تاجیک، مثال تاجیکستان، من شما فرق ندارد کسی باشد نباشد صاحب ملک است، یعنی صاحب تاجیکستان است، اما امروز تقدیر سرزمینش حل شده ایستاده است و ملت غیر از شاید همون 10 نفر 15 نفر نه ماکسیموم 100 نفر که در همین کارزار هستن خود را صاحب خود را چهل که گفتید رحمان گفت تاجیکستان از منی، دیگر باقی هیچ کسی چی نمیداند. این خیلی از این ما چخیل میتوانیم گفت که ما صاحب این سرزمینیم، تا در حالی که ما تقدیر زمین سرزمینمان را، تقدیر مال خود را با کسی سپردیم که او به ما گزارش نمیتید. بله درست؟ بله برادر سلیم جان، ببینید در جامعه ها مثلا یک قانون های قبول می شود، اگر اون قانون با اون شکلی که قبول می شود، مثلا در کشور ما سر قانون اونقدر مشکلات جدی ندارد، اگر همون اضافه کاری هایی که می بعد در اون اضافه کردن برداشته شود و اون سر قانون واقعا عملی کند، خیلی از حقوق های شهروندان در اونجا تامین شده است از دیدگاه قانونی. اما در اینجا بعضی مانعه های با تعبیر مانعه های شیشگی وجود دارد، مانعه هایی که دیده نمی شود و اون در جامعه ها ما دو نوع مانعه ها داریم. یک مانعه هایی که مثلا بر اساس قانون اون تصویب می شود و اون قانون بعضی عمل ها و رفتار را منع میکند، این یک مانعی هست که دیده می شود و مردم از اون آگاه هستند. اما بعضی مانعه هایی هستند که اونها در دید نیستند، مثل مانعه های شیشگی هستند که این همه مشکلات را با وجود آوردن. حکومت ما هم در سطح بین المللی از این دموکراسی، حقوق بیان، آزادی و از این چیزا صحبت میکنه و در سر قانون هم با شکل حقوق شهروندان برابری اونها در همه جهت بیان شده است، اما در مناسبت و رفتار اینها اصلا یک قوانین نونوشته دارند که با اون عمل میکنن و اون طوری که خود اونها میخواهند با این کشور، با این ملت و با این مردم مناسبت میکنن. اگر واقعا ما میخواهیم که یک جامعه با داشتن این همه اختلافات، با داشتن این همه گوناگونی تبدیل شود به یک ملت و هر یک شهروند خودش را یعنی صاحب این ملک، این سرزمین بداند، باید این همه مانعه ها برداشته شود و
در توافق با هم این ملت یک قانون تصویب کند که تمام حقوق شهروندان این کشور را برابر تامین کند و آزادی اونها را تامین کند و نگذارد که کسی بیاید حقی یا حق و حقوق کسی دیگر را پایمال کند. یعنی این برای رسیدن به این مرحله ها، برای رسیدن به این درجه ها واقعا خیلی کار میخواهد، چون در طول این مدت چند ساله که رحمان واقعا حکومت داشت، این همه را ما باید از صفر شروع کنیم، باید از نول شروع کنیم تا اینکه بریم به جایی که لازم هست. خیلی خوب گفتید، سلامت باشید داملا. حالا این را بینید که ما زینه به زینه از روی گفته های همون جمله اولی استاد نوری رفت ایستادیم. در ابتدا ما درباره صاحب ملک بودن شهروندان گپ زدیم و در عمل دیدیم که ما مردم خود را صاحب ملک حس نمیکند. مردم خود را یک سیاهی در همین سرزمین میداند و تقدیر خودش را هم سرزمینش را هم از دست داده است و به یک گروه سپارده است که متاسفانه با امانت دار نبرآمد و به امانتش خیانت کرد. حالا این مشکل را گفتیم و ثابت ساختیم که همین خیلی است. حالا این را بینید که استاد نوری در دوام گپ میگوید که ملت تاجیک دارد، ازبک دارد، قرغیز دارد، دیگر و دیگر. حالا این را بینید یک سوال درباره همین این حرف‌های راهبر و مؤسس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است که میگوید ملت تاجیک دارد، ازبک دارد، قرغیز دارد، مثال همین حرف‌ها. حالا اینا بینید که در خود همین روز ما نه تنها در داخل مردمی که به سیاست سر و کار ندارد، حتی در خود همون در داخل مخالفان، در داخل پیروان همین مکتبی که استاد نوری پایه‌گذاری کرده است، مردمی هستند که میگویند که فلانی مغول است، فلانی مغول است یا فلانی مغول زاده است. فرضاً میگویند وزیر مغول است یا فلانی ازبک است. یعنی با همین او رو کم نشان میتن و نشان میتن که او از این ملت نیست، در حالی که استاد نوری گفته که ملت اینها رو دارد. در این چی نظر دارید؟ برای چی همین گفته‌های استاد نوری برای چی گفته‌های استاد نوری در خود همین داخل پیروان شکل نگرفت؟ درست. برای برادر سلیم جان، مسائل گوناگونی و اختلافاتی که در داخل یک جامعه هست به مانند یک بگیم تیغ دودمه هست. تیغ دودمه این یک امتحانه، یک آزمایش، واقعا از یک جهت یک امتحان آزمایش برای اون جامعه هست که با این واقعیت چگونه کنار میان و از جانب دیگه یک چالشی هست. یک چالشی هست که باید اون رو حل کنند و این به این شکل میموند. در اینجا از این اختلافات میتوانی هم استفاده خوب انجام شود، چون که از تجربه های همدیگر استفاده میکنی، از توانایی های همدیگر استفاده میشود و در کناری هم یک زندگی مشترک با وجود می آید و یک جامعه به یک جامعه پیشرفته تبدیل می یابد، مثل جامعه هایی که ما امروز داریم زندگی میکنیم. اما از طرف دیگر شخصان و نفرانی هستند که همیشه از این اختلافات سوء استفاده میکنند و این چیز به نفع آنها هست و بیشتر حکومت های فاسد و مستبد و دیکتاتور واقعا از این چیزها استفاده میکنند. چگونه که شما گفتید، نه تنها در داخل جامعه تاجیکستان و در داخل حکومت، همونطوری که حکومت با مردم این مناسبت رو میکنند. با مثلا ببینید با برادر پامیری ما چگونه مناسبت میکنند. یک نفری که تنها به خاطر اینکه اون میگوید من پامیری هستم او رو به زندان میبره و اینقدر افراد بیگناه رو به قتل میرسونند و با دیگر قشرهای مثلا مختلفی که در جامعه هستن چگونه مناسبت میکنند و این تاثیرش رو به جامعه میرسونند، به افراد اون جامعه میرسونند و افراد اون جامعه رو میآیند با همین شکلی تفکر و با همین شکلی فکر با مردم برخورد میکنند و چی در داخل جامعه باشد و چی در داخل مخالفین متاسفانه این چیز هم چگونه که شما بیان کرده دیده می شود و این هست که مسئولیت سیاستمداران و مردم رو بیشتر می شود که بیاین پیش این
این چیزها رو باید بگیرن، وگرنه این روز به روز رشد میکند و وقتی که رشد کرد دیگر از یک طرف این حاکمان فاسد و این حکومت دیکتاتوری از این به نفع خود استفاده میکند، چون هرچی تفریقه و اختلاف و زد و خوردها در بین این مردم با وجود بیاد به نفع اون میشود، اداره کردن اینها خیلی آسان میشود. اما از طرف دیگر خود مردم هم نمیتوانند با این طرز مناسبت به یک توافق عمومی بین خود برسند و در مقابل ظالم بایستند. یعنی این خیلی نکته مهم هست. ما داریم از جانب یک گروه، از جانب یک رژیم اینقدر ظلم و استبداد را میبینیم، اینقدر نسبت مردم ما ظلم میشد، اما ما باشیم این طرز مناسبت ما واقعا نگران کننده است که ما نمیتوانیم با یک توافق عمومی در کنار هم بیستیم و در مقابل این ظلم مبارزه بریم، که واقعا این جای نگرانی هست. و فهمیده میشد که استاد سید عبدالله نوری خداوند او را رحمت کنه در اون زمان این خطر رو درک کردن و پیام دادن برای پیروان خود که اگر واقعا میخواهید یک کشوری پیشرفته، یک جامعه پیشرفته داشته باشید، باید با این واقعیت ها کنار بیایید. نباید کاری انجام شود که مثلا در مقابل آرمان کسی دیگر باشد. یعنی این پیام واقعا خیلی پیام مهم هست برای هر یک پیرو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و هر یک نفری که خود را پیرو این حزب میداند و از پیروان مکتب استاد سید عبدالله نوری میدونند. خیلی مهم است، باید برادران خیلی در این مورد با احتیاط مناسبت کنند. یعنی شما حالا همچون یکی از راهبران همین هم حزب گوییم هم پیمان ملی تاجیکستان حالا گفته میتوانید که یعنی هموطنان ما که با زبان دیگر صحبت میکنند، فرضاً ازبک ها هستند، قرغیز ها هستند، یعنی آنها نیز عضو همین ملت هستند، درست؟ عضو ملتی که در تاجیکستان به نام ملت نام شکل گرفته است، یا فقط ما ملت که فقط تاجیک زبان ها را در نظر داریم؟ یعنی کدامش ملت؟ تمام همین ها با تاجیک و ازبک و قرغیز و همه، یا ملت فقط تاجیکان؟ نه، من وقتی واقعا ما یک مفهوم سیاسی به نظر دارم، یک تاجیکستانی، نه وقتی یک سیاستمدار واقعا وقتی تاجیکستان رو در نظر میگیریم، تمام افرادی که در این محدوده جغرافی زندگی میکنند، در این محدوده جغرافیایی که زندگی میکنند امروزه، تمام این دیگر میآید ملت این سرزمین به شمار میرود. دیگر نوابسته از که اون چی زبان دارد، چی فرهنگ دارد، چی بینش دارد، چی باور دارد. چون اگر چنین باشد که تنها ملت مثلا اکثریت رو تاجیک تشکیل میدهد و در اینجا رول اساسی رو برای ملت شدن تاجیک ها بازی میکنند، چون که برای وظیفه تاجیک ها در اینجا خیلی بزرگتر از وظیفه دیگر مثلا کشورهایی که در اینجا زندگی میکنند. باید در اینجا تاجیک ها بیشتر سعی صدر داشته باشند، بیشتر تسامح داشته باشند، چون همیشه اکثریت باید این چیزها را در خود داشته باشد تا که تواند که تمام این شهروندانی که در این کشور زندگی میکنند زیر یک آرمان، زیر یک هدف جمع شوند. من به این باور هستم که تک تک افراد این سرزمین باید حقی برابر نسبت همه شهروندان کشور داشته باشند. بله، یعنی از این بر میآید که هر شهروند تاجیکستان نوابسته از مناسبت قومیش، نوابسته از زبانش، او داخل همین مفهوم ملت وارد می شود و صاحب همین سرزمین است. بله، چون که ما در تعریف ملت گفتیم که بعد پیوندهای تاریخی که در مدت طولانی در یک منطقه زندگی کردن، اونها را به هم آورده است. ببینید یک فرهنگ های با وجود آمده است در این فرهنگ های عمومی در این کشوری ما که واقعا خیلی با هم خیلی یک هست، یک فرهنگ عمومی شکل گرفته است در طول این همه تاریخ. از مثلا اگر چاره‌بینی هایی که برگزار می شود، از زندگی، از فرهنگی که ما می بینیم، یک خوب در این طول تاریخ این فرهنگ شکل گرفته است و این همه مردم را به هم آورده است و ما نباید تلاش کنیم که اینها را از هم دوباره جدا کنیم. ما باید بلکه تلاش کنیم که بیشتر
این همزیستی زندگی مشترک با وجود بیاریم تا که بتوانیم یک کشور آرام و آسوده داشته باشیم. و صحبت استاد سید عبدالله نوری بر همین چیز بود بیشتر. بله ما به همین خاطر همین سوال ها رو داده ایستادم که چون استاد عبدالله نوری به همین نکته اشاره کردن که ملت تاجیک دارد، ازبک دارد، مثال دیگر در حال وقتی که یک مخالف یک نفر فرق نداره خود مخالف باشه خود دیگری، وقتی که یک نفر در یک جای مغول است برای من بدم میآید، چون که جدا کردن از روی مناسبت قومی این کار خطا است. همه انسان مغول است، ازبک است، تاجیک است، او همین یک قشر همین یک عضو همین ملت است و نگاه او صاحب همین سرزمین است. من مثال میگیرم من شویتزاریا، سوئیس بیشتر این بر میگردد به درست نشناختن و تشخیص ندادن مشکل، یعنی اون مشکلاتی که این روزه کشور ما رو به این حالت آورده است اون مربوط به نژاد یا که زبان یا که قوم ملت ها نیست. این مشکل استبداد است، مشکل دیکتاتور است، مشکل خودکامگی است. اون فرق نمیکند که از کسی نباشه. در همین صحبتش استاد یک استاد اشارتا وقتی که صحبت میکنند این بیشتر اشارش به ملت است، به مردم هست، چون الکی استاد در این وقت درک کرده بود که این حکومت اندیشه ملی ندارد، این اندیشه قبیلوی دارد. این بیشتر مراجعت به مردم و به ملت بود. از نگاه من که ملت و مردم باید بیایند خودشان روی این چیز فکر کنند و نگذارند که چنین یک تبعیض‌های در کشور با وجود بیاید. و مشکل اساسی در ما این چیز هست، نه اینکه مثلا این نژادش دیگر است، این قومش دیگر است، این زبانش دیگر است. و مشکل اساسی این خودکامگی و دیکتاتور است در کشور ما و اینها هم اکثرا تاجیک هستند و همزبان ما هستند که این هم از ظلم و ستم بالای ما روا دیدن. بله حالا در اینجا درباره اندیشه گپ زدید. عین همین تفریقه در اندیشه از نگاه اندیشه نیز وجود دارد. این را ببینید که درست است که در جامعه ما در تاجیکستان اکثر در عقیده در مثال دین واقعا باید اعتراف کرد که دین یک وزن بسیار یک مستحکم و گران دارد، یعنی یک میتوان گفت از همین حرفای کلیدی رو میزند در منطقه ما، نه تنها در تاجیکستان، در ازبکستان، در افغانستان و در داخل همین دین هم اگر نگاریم اکثر ما مثال در حنفی مذهب است و ما داریم دوستان و برادران ما اسماعیلی ها رو داریم. اینجا درباره عقیده حال ما میخواهم سخن رود. این را ببینید که فرضاً یک نفر، دو نفر، 10 نفر، شاید 100 نفر میگوید که من زردشت هستم، او هم همین تاجیک است، میگوید من زردشت هستم و جامعه دیگر با او یک چی میگم منفی نگاه میکنند. چقدر میشود که همین ملت وقتی که ما میگوییم که با تمام فرقیت های زبانیش، قومیش او یکتا است و با تمام فرقیت های عقیدویش او یکتا است و اما وقتی که یک نفر رو ما قبول نداریم این چقدر فهمیدن ممکن است. مشکلی در چی است که یک جامعه 9 میلیون بگذار 9 میلیون حنفی نمیتواند 4 زردشتی رو قبول کند. سببش در چیست؟ اینجا مثال من بجای چی این سوال رو به شما میتونم، چون شما همچون یک دانشگاه اسلامی رو هم خوانده اید، یک سواد دینی دارید، از همین لحاظ به همین یک سوال که من چند وقت است در ذهنم بود حالا سوال رو پیش شما گذاشتم، لطفا پاسخ میگفتید. سلامت باشید. درست برادر سلیم جان، این مشکلاتی که شما گفتید این محدود به جامعه تاجیک نمیشود، این مشکلاتی است که در تمام جامعه ها دیده میشود. مثلا مخالفت های عقیدوی، یعنی در بین ادیان که این وجود دارد، در سطح جهان وجود دارد و اختلاف های مذهبی که در همه جامعه ها این هم دیده می شود که جامعه تاجیکستان هم یکی از این جامعه ها هست و بسیاری از جامعه ها توانستن راهی همزیستی را
пайдо кунанд ва дар канори ҳам як зиндагии муштарак дошта бошанд ва ҷомеаҳое ки имрӯз мо дорем зиндагӣ мекунем. вале баъзе ҷомеаҳо воқеан то ин ки ба ин сатҳ бирасанд хеле ниёз ба кор доранд. Яъне ин масалан ҳамзистӣ ва канори ҳам зиндагӣ кардан ва таҳаммул кардани андешаи мухолиф кори якрӯзаву дурӯза нест ва аксаран ҷомеаҳои мо воқеан ин аз як воқеиятро бояд гуфт, барои ин ки ба ин сатҳ бирасанд бояд хеле кор кард, хеле заҳмат кашид ки назари мухолифро ҳамчун як чизи табиӣ қабул кунанд ва инро масалан ҳатто як сиёсатмадор ё ки як ҳукумату давлат ба танҳоӣ ҳам карда наметавонад ва яке ҳизб ҳатто худи як ҷомеа ба танҳоӣ ҳам карда наметавонад. Ин як кори дастаҷамъӣ ҳаст ки бояд инро анҷом дод. бибинед масалан мухолифатҳое ки байни адён ҳаст масалан хеле он қадар тезу тун нест. Масалан чун фарқияти як дин аз як дин хеле возеҳу ошкор ҳаст ва он қадар зиддиятҳои сахт бо ҳам надоранд. Масалан агар ҳоло чанд нафар биёяд дар кишвари мо ҳамчун Зардушт масалан ки аз худ дарак бидиҳанд, яъне ҳамчун Зардушт ва аксари мардуми мо ҳам яъне кишвари мо ва шаҳрвандони мо дар бораи дини Зардушт медонанд. Яъне як дини ғайри дини ислом ҳаст, як дини хеле қадима ҳаст ва дар робита ба он фарқиятҳои масалан Зардушт аз фарқиятҳои дини ислом ва дине ки аксари мардуми мо дар он ҷо пайрави онҳо ҳастанд фарқ дорад ва ман фикр накунам ки мардум он қадар вокуниши сахт нишон бидиҳанд нисбати ин ва баръакс шояд хеле масалан ҳамин ки он қадар ҳассос набояд нисбати ин чизҳо нигоҳ кард, чун дар ин асре ки мо дорем зиндагӣ мекунем, дар ин аср намешавад бо қоидаҳои асрҳои миёна зиндагӣ кард. Яъне ин асрро мутафаккирон як таъриф нисбати ин аср доранд. Ин асри яъне мисли сайёл ҳаст, яъне намешавад ӯро дар як чорчуба даровард. бибинед ин ҳама пешравии техникие ки имрӯз вуҷуд дорад, масалан намешавад ки мо биёем бо фишор овардан ё ин ки бо маҳдуд кардан ё ки бо монеа эҷод кардан пеши ин чизҳоро бигирем, чун ҳама васоили иҷтимоӣ ҳаст ва ҳар як нафар дар дохили хонаи худаш дар наздаш тамоми ҷаҳонро дорад мебинад ва бо ҷаҳон дорад муносибат мекунад ва инро намешавад бо ин шакл масалан мо ин мушкилотро ҳал кунем. ва аз нигоҳи ман он қадар барои ман ин чиз мушкилӣ ҳам надорад ва он қадар хатар ҳам барои кишвар, барои масалан дини ислом инро набояд масалан мо хатари хеле калон ҷилва дод, чунки фарқиятҳо дар байни ин ду чиз ошкор ҳаст. Дини ислом барои мардуми мо маълум аст ки чӣ ҳаст, арзишҳое ки дини ислом барои башарият пешниҳод кардааст, барои мардум пешниҳод кардааст ва он усулу асосҳое ки дини ислом дорад барои мардуми мо маълум аст ва масалан дини Зардушт ҳам ки яке аз динҳои ниёбон ва қадимаи мо ҳаст, барои мардум ҳам хуб маълум аст. ва бо ин ҳама бибинед, бо ин ҳама таблиғот, бо ин ҳама корҳое ки анҷом мешавад дар тӯли чанд солаҳо шояд як чанд нафари маҳдуд бошад ки ба ин дин гаравида бошад ва аз худашон дар ҷомеа дарак дода бошад. Барои ҳамин хотир ин он қадар ҷои нигаронӣ ҳам нест ва ҳатто фаъолият карданашон ҳам дар кишвар он қадар ҷои аз нигоҳи ман ҷои нигаронӣ ҳам нест. аммо масъалаи дигар масъалаи ихтилоф дар дохили як дин ҳаст. Яъне ин хеле хатарнок аст. бале ҳоло мехостам аз ҳамин пурсам. хуб суолатон матрах кунед баъда. хуб аст агар суол матрах кунед. ҳозир дар бораи Зардушт гуфтам, ҳоло як нафар инҷо дар чӣ навистааст, дар чат навистааст ки агар Салим Михелӣ саволо додан гирад дигар аз мухолифат ном намемонад. бигзор не саволҳо бояд гуфта шавад дӯстон тамошобинони азиз, чунки саволҳо ҳастааст. бояд саволро то муайян накунӣ, посухашро нагирӣ, ӯ масъала ҳал намешавад. ира бинед, фаразан ҳозир дар ҳамин Аврупо аксар ин сарзамини насрониҳо ҳаст, аммо онҳо вақте ки мо мебинам
برای مسلمان ها، نه تنها مسلمان ها، برای بودایی ها، برای هندوها اجازت فعالیت میتن، اجازت مثال همون عبادت دست جمعانه مسجد میسازند، دیگر یک عبادتگاه خود را میسازد. خلاص همین چیزا رو اجازت داده است. وقتی که از یک مثال همین اروپایی یک نصرانی میپرسی که شما چرا همین چیز رو اجازت داده اید، فرضاً یک مسلمان میاد در سرزمین شما دینش را تبلیغ میکند، مسجد میسازد، درس میگذارد، شما یعنی در همین چیز در ذهنیت ما قابل قبول نیست. مثال ما گیریم که در تاجیکستان بیاییم برای یک نصرانی یا یک بودایی اجازه فعالیت یا دولت جامعه، اینها همین کار رو میکنن. وقتی که سوال میگذاری که برای چی شما به همین چیز اجازه دادید، اینها میگوید که برای ما مهمش همان است که همون انسان است و او انسان شرف دارد، نوابسته از دین و مذهب شرف دارد و او آزاد است و حق دارد. درست است که او آماده است مثال از دیگر کشور مثل تو یک تاجیک از تاجیکستان خسته آمدی، ما تو را همچون یک انسان قبول داریم، شرافت و کرامتت پیش ما بالای چشم، تو دین داری مرحمت دینداری تکن، مسجد میخوای مرحمت مسجدت را ساز، عبادت تکن، قانون ها را رعایت کن، دیگر ما با تو مشکلی نمیبینیم. من میگم که شما نمیترسید که آینده مثال همین مردم شما از مثل زیر تبلیغ همین مسلمان ها یا هندوها یا بودها میرند و از نصرانیت مثال بیرون میشوند، آیا همین طرز در شما نیست؟ میگوید که در این سوال هم آنها میگوید که ما انسان را آزاد میدونیم، انسان خودش باید انتخاب کند دینش را. ما در این زمینه یگان مشکلی نمیبینیم. من خود به خود فکر کردم که همین مردم ها در خود یک اعتماد دارن، اعتماد به نفس، به خودشان اعتماد دارن، یعنی انسان را همچون انسان اعتراف میکنن، اعتماد میکنن و حرمت میکنن. میگه همین انسان عبادتش برای وجدانش کدام راه را انتخاب کند، همون راهش را ما حرمت میکنیم و بگذار رود. یعنی به نظر من این از بزرگی خود همین ملت است. یا مثل کشور شویتزاریا، این ببینید کشور شویتزاریا خطا نکنم 4 زبان دارد، همه ملت سوئیس حساب میشد، اما 4 زبان دارد، فرانسوی دارد، نیمسی دارد، با یک 2 زبان دیگر اگر خطا نکنم دارد، یعنی 4 زبان رسمی دارد و هیچ کس نمیگوید که نه زبان سوئیسی باید که بالاتر زبان باشد و زبانی مثال فرانسوی و آلمانی در اینجا جای ندارد، چون که کشور آلمان نیست، فرانسه نیست. اگر در تاجیکستان یک کس بیاید به زبان ازبکی گپ زند، اجازت باشد به اشاره کنیم. ببینید برادر، بله، یعنی این جمعه ها با این سطح اندیشه، با این سطح فکر یک باره در نوید 1 سال و 2 سال با این سطح اندیشه با فکر نرسیدن و اینها هم این با این نتیجه در نتیجه کارهای چندین ساله به این نتیجه رسیدن. ببینید مثلا فیلسوفان اروپایی در این زمینه ها چقدر کار کردن، جامعه شناسان مثلا اروپایی در این زمینه چقدر کار کردن. یعنی علوم انسانی در اروپا چقدر پیشرفت دارد. اما مثلا در ما حالا داریم ما این بحث را شروع میکنیم در جامعه و حالا داریم در رابطه با این موضوع با هم صحبت میکنیم، حتی خیلی میترسیم بعضی موضوعهای حساس رو در جامعه مطرح کنیم. ولی در اینجا اینها در رابطه با تک تک این موضوعها سالها کار شده است. یعنی مرکزهای تحقیقاتی، مرکزهای پژوهشی در رابطه با این مسائل خیلی کار کردن و با این نتیجه رسیدن. در هر جامعه که اقلیت ها، اونایی که مثلا اقلیت چی از نگاه نژادی باشد، چی از نگاه مذهبی باشد، هر چی که باشد، در اونجا همین سطح زندگی به یک سطحی بالا برسد. این تحقیقات، این کارهای از نگاه مثلا علمی برای یک سطح زندگی به یک سطح بالایی برسد، اون زندگی که ما امروز در اروپا داریم مشاهده میکنیم، خیلی از این اختلافات این اختلافات از بین میرود. این یک چیز. مسئله دوم این است که در هر جایی که اون اقلیت ها آرامش بیشتر احساس کنند، یعنی آرامش بیشتر احساس کنند، خب اونها دیگر اون موقعه های تیز و تنده که دارن، یعنی اون کنارگیری از جامعه رو کنار میگذارن، میان در جامعه
интегратсия мешаванд. бибинед дар ҳамин урупо чигуне ки шумо хеле шарҳи ҷолиб додед, ин қадар мусалмон ҳиҷрат мекунад, ин қадар мусалмон ҳиҷрат мекунад, яъне дар робита дар ҳеҷ куҷое дар робита ба ин ки онҳо дин иваз кунанд, онҳо масалан аз дини худ баргарданд, ҳеҷ чӣ суҳбате нест, балки баръакс барои онҳо тамоми шароит муҳайё мешавад, барои онҳо ҳатто дар робита ба масъулаи ҳуқуқишу адвокат пешниҳод мешавад, фарзандои онҳо дар беҳтарин мактабҳо мадорис таълим мекунанд, яъне ин озодӣ, ин баробарӣ барои ҳама ино таъмин мешавад ва дар як насл ду насл насли сеюм аллакай инҳо бо ин мардум интегратсия мешаванд ва ин фарҳанги инҷоро ба худ касб мекунанд. яъне ин як воқеият аст. мо ҳам биёем вақте мехоҳем воқеан як чунин ҷомеаҳои пешрафта дошта бошем, бояд рӯи улуми инсонӣ, улумҳои инсонӣ, илми сиёсатшиносӣ, иқтисод, илми ҷомеашиносӣ, фалсафа, рӯи инҳо бояд хеле кор шавад ва тамоми ин масоил аз ин нигоҳ баҳсу баррасӣ шавад. мо мутаассифона дар ҷомеаҳои мо хеле дар ин замина аслан кор шудагӣ нест. бигӯем масалан хато намекунем. ҳоло дорем масалан дар мавриди баъзе масоил суҳбат мекунем ва хеле ҳам бо эҳтиёт ин масоилро дорем матраҳ мекунем. яъне ин воқеиятҳоро бояд мо биёем аз ин нигоҳ баҳс кунем рӯшо, ки чаро ин мардум яъне ин тарзи муносибат доранд, вале мо масалан баръакс муносибатмо хеле чӣ бигӯям боэҳтиётона аст ва хеле метарсем. яъне ин ҳаст ки масалан дар ҷомеаҳои ақиб монда аксаран баҳс, гуфтугӯ, ҷадал, мунозира рӯи масоиле сурат мегирад ки онҳо ба як натиҷа дар робита ба он масоил намерасем. масалан баҳсҳо рӯи одатҳо, расму русум. бибинем ҳукумати тоҷикистони мо, ин кишвари мо аз ҷое ки ин қадар ақаб монда ҳаст, ҳатто ҳукуматдорони мо, кишвари мо он масоили муҳиме ки бояд зиндагии мардумро хуб кунад, сатҳи зиндагии мардумро боло барад, онҳоро аслан канор мегузорад, меояд солҳои сол бо риши мардум, бо либоси мардум, бо хуб маҳри мардум, намедонам ҳатто бо чӣ қадар як таом омода кардан деги мардум, бо як чизҳои сару кор дорад ки инҳо аз урфу одат, расму русуми ин мардум ҳаст ва ин чизҳое ҳастанд ки инҳо дар тӯли замон, бо рафти замон инҳо ҳалли худро пайдо мекунанд. аммо ҳукумати мо меояд машғули ин корҳо аст, ин корҳое ки бо ин шакл инҳо ҳал намешаванд. ва ин ки масалан баъзе масоили торихие ки дар гузашта онҳо ҳалли худро наёфта буданд, имрӯз мо ҳам бо вориди он баҳсҳо мешавем ва мехоҳем ки ин баҳсҳоро масалан ба як шакли ҳал кунем. аммо дар кишварҳои пешрафта, аз ин кишварҳое ки мо зиндагӣ дорем, аз ин марҳилаҳо хеле пеш гузаштанд ва доранд ин мубориза. бибинед дар кишвар, дар ҷоҳое ки мо зиндагӣ мекунем, ин муборизаҳо дар кадом масоил сурат мегирад? Дар масоили табақотӣ, дар масоили иқтисодӣ, дар мубориза дар ин масоил сурат мегирад бештар, ки аз як табақаи поён ба табақаи дум ба табақаи сеюм баравад. дар инҷа мебинем ки ҳатто миллатҳои дигар ҳастанд дар ин кишварҳо ки то сатҳи раиси ҷумҳур, то сатҳи сарвазир, вакили парлумон то ин ҷоҳо мерасанд. чун масоиле ки дар ин ҷомеаҳо баҳс мешавад дигар чиз аст, аммо масоиле ки дар ҷомеаҳои мо баҳс мешавад тамоман дигар чиз. яъне дар ҷомеаҳои ақаб монда бештар масоиле ки атрофи онҳо баҳс мешавад ин чизҳои масоили ҷузъӣ ҳаст. домло ина бинед, ҳозир шумо аз ишораҳое кардед, гуфтед баъзе мавзӯъ ҳастаст ки мо аз гуфтанаш эҳтиёт мекунем ва овардед бо ҳамин ихтилофҳое ки дар дохили ҳамин ақидаӣ дар ин минтақаҳо ҳастааст, онро ишора кардед. биёед ман эҳтиёт накунам, ошкор савол кунам. ҳоло чанде пеш як задухӯрди сахт дар шабакаҳои иҷтимоӣ нисбат ба афроде ки худро аз шиаён эълон кардан, як бархӯрди сахт шуд. ҳар ду тарафам дар як масъалаи таърихӣ мехостанд ки баҳс кунанд ва ҳар тараф мехост худашро ғолиб биёрад. мо оле дигар ҷабҳаи таърихиро инро мегузорем. ман савол чунин дорам ба шумо ҳамчун як домло. барои чӣ ҷомеаи мо, ҳол боз чӣ хеле ки гуфтам сифаташро, ки аксарият 9 миллион зиёдтар ҳанафӣ ҳастанд, дар дохили худ 10 нафар
فرزن همون شیعه رو تحمل نمیکنن. شیعه اسماعیلی نه، فرزن شیعه عالی ما میگیم 12 امامه، همون رو تحمل نمیکنن. این مثالش. برای چی ما ملت در داخل خودش اندیشی دیگر رو اگر کوچکترین باشد 10 میلیون در برابر 10 نفر، همین 10 نفر رو تحمل نمیکند. به خاطر چی؟ از نگاه جامعه شناسی و دین پاسخ میخواستم. سوال صدا گم شد داملا. میگیرد اگر در دایره علمی در فضای مثلا عالمانه صورت بگیرد این مشکل ندارد. یعنی این بحث ها باید باشد در جامعه ها تا اینکه اون مسائل برای افرادی اون جامعه روشن شود. این مشکلی زمان پیش می آید که افراد ناآگاه، یعنی افرادی که مثلا اصلا هیچ معلوماتی خب دینی یا که اون معلوماتی آنچنانی ندارن وارد این بحث ها میشن و این بحث ها رو میکشن به کوچه. مثل امروزا که میبینیم ما بعضی نفرهایی که دعوای این قدر کلانی دارن اما یک عباره عربی رو درست خونده نمیتونن، چون در مسائل دینی خصوصا دین اسلام آشنا نبودن با قواعد زبان عربی این یک مصیبت است. این اصلا نفر با قواعد زبان عربی آشنایی نداره اصلا حقی سخن کردن در مسائل دینی رو نداره. ولی میبینیم بعضی نفرهایی که اصلا آشنایی با کمترین قواعد زبان عربی ندارن و میآیند این فضا رو با همهمه و دبدبه خود پر میکنه. این مصیبت هست. یعنی اینها چیزهایی هستند که برخوردهای سخت رو با وجود میارن. اما بحث‌های اکادمی، بحث‌های علمی با آداب و رعایت کردن آداب اخلاقی بحث، با رعایت کردن آداب و اخلاق اون علمی، این مشکل نداره. این باید این بحث باشد و اگر ما هم بیاییم مانع این بحث شیم دیگه ما از دیگر مثلا حکومت‌های استبدادی فرق نمی‌کنیم. ولی وظیفه یک سیاستمدار این هست که بیاید این اختلافات و این بحث رو بتواند اداره کند. این یک چیز هست، اما آمدن و معنی کردن این بحث یک چیز هست. ولی وقتی که حکومت وظیفه دار است که وقتی که چنین افراد که ناآگاه میآیند فضا رو به این سمت میبرند برای اینها چاره بیند. اما برای اونهایی که واقعا بحث‌های عالمانه میکنن، بحث‌های اکادمیکی انجام میدن در این باره، برای اونها مشکل ندارد. من خودی بنده هم مشکل ندارم. اما مشکل در این است که وقتی این بحث‌ها به کوچه کشیده میشود و تبدیل میشود یک بحث علمی، یک مثلا بحث اکادمیکی تبدیل میشه به دشنام و به فحش و به لعن و نمیدونم به میراد به دیگه سمت. اینجا هست که اینجا بعد مشکلی به وجود میآید. برای همین حتی بعضی وقت دیگر مشکل از این هم کلانتر میشد و میراد به سوی چی زد و خورد یا که جنگی شهروندی احتمال داره صورت بگیرد. برای همین من باز هم تکرار میکنم برای رسیدن به اون سطحی که ما بتوانیم در یک جامعه تحمل این نمود بحث رو داشته باشیم خیلی کار نیاز دارد، خیلی صحبت ها نیاز دارد، خیلی مثلا برخورد ها نیاز دارد. و دیگر اینکه ما باید فرق کنیم بین مثلا یک سیاستمدار و بین اون میدانی که یک نفر سیاسی فعالیت میکند و بین میدانی که دعوتگرا فعالیت میکنند، یک فقیه یا که یک ملا با اعتبار خودمون کار میکنند. بین این دو فضا باید با هم فرق کنیم. بعضی وقت میشه که برادران ملا تلاش میکنن که ما سیاستمداران رو بیاین در اون چهارچوبه ملاگی خود جا کنن که این شدنی نیست. یا که بعضی وقت ما سیاستمداران هم از نافهمی یا که سوء تفاهم تلاش میکنیم بیاریم اون دعوتگر یا که اون ملا رو در چارچوبه سیاسی بگنجانیم. این هم نمیشود. برای همین فضا حتی ظرفیتی که یک سیاستمدار کار میکنه و اون مکانیزم وسایلی که اون سیاستمدار کار میکنه اون فرق میکنه از میدان و اون مکانیزم و روش کاری که یک فقیه یا که یک ملا کار میکنه. مثلا یک ملا چارچوبه کاری یک ملا اون نصوص دینی هست، دلایلی که اون استفاده میکنه اون هم مشخص است، احکامی که اون هم کار میکنه اون هم مشخص و حتی نمیتواند برخلاف اجتهادات مجتهدین قبلی کار کند و حتی نمیتواند مثلا اجتهادات مذهبش عمل کند. یعنی این محدود هست، هم دلایلش محدود هست، هم فضای ظرفیت کاریش محدود هست، هم احکامی که فعالیت میکنه اون محدود است. اما برعکس سیاستمدار
مجال و میدان فعالیت‌های سیاسی خیلی وسیع است، خیلی وسیع است و در این برای همین این فرقیت رو باید داشته باشیم و نه تلاش نکنیم که بیاریم یک ملا یک داملا رو در چارچوبه این میدان سیاسی جو کنیم و اون ملاها رو، اون دعوتگران هم ملاها رو باید این چیز رو درک کنن و نه تلاش نکنن که یک سیاستمدار رو بیان در یک چارچوبه اون ملاقی خودشون جو کنن. یعنی این فرقیت ها باید همیشه باشد، این سو باید رعایت شود. حاضر ایره بینیده داملا، من حالا به مثال خودتان میبریم. شما همچون یک شهروند، همچون یک سیاستمدار، همچون یک عضو همین ملت، یک نفر درباره شما راست میشد، میگوید که من اتئیست هستم، من هم ملتی تو هم، من اتئیست هستم. یک نفر دیگر راست میشد میگوید که اسلام دین، اسلام جان، من هم ملت تو هستم، زبانم دیگر است، من ازبک هستم. یک نفر دیگر میگوید که فرزند من یک عقیده دیدگاه دیگر دارم، لیکن هم ملت تو هستم. یعنی شما هم اینها رو قبول دارید فرزند در کار، در پیشرفت سیاسی تان، زندگی روزمره تان، یعنی همه اینها رو که یکی اتئیست است، یکی ملتش زبانش دیگر است، یکی عموما دیدگاه های غربی دارد فرزند گیریم، لایکی دارد فرزند، یعنی همین همه را شما قبول دارید برای خودتان، گویید که ها اینها هم ملت من هستند، ما همه یک قشر، یک گروه هستیم، یک ملت هستیم. شما این را قبول دارید؟ خیلی سوال جایی بود. ببینید داده سعید جان، ما بیاین نگاه کنیم که چی چیز ما را اطراف هم جمع کرده است. یعنی این خیلی مهم است. اون هدفی که ما رو مثلا این همه دیدگاه های گوناگونی که شما بیان کرده، مثلا اون هدفی که ما را با هم جمع کرده است اون چی است؟ و در رسیدن به اون هدف ما در یک جا هستیم. در رسیدن به اون هدف ما باید تمام چیزا رعایت کنیم، خلل وارد نشود برای رسیدن ما در اون هدف. فرق نمیکنه که ما مثلا در اینجا چی فکر چی اندیشه داریم، این خیلی مهم است. اما در اون قسمت باورهای خود، در قسمت مثلا اندیشه و مذهب و دین خود، ما مثلا افراد مستقل هستیم. اما این هدفی که ما را با هم جمع کرده است، این ما را وادار میکنه که ما بیاییم مثلا در اینجا طور مناسبت کنیم، با هم طور رفتار کنیم که برای رسیدن به این هدف برای ما خلل ایجاد نکنه. حالا ببینید، برای مثال برای خود ما تاجیک‌ها، تنها چیزی که خداوند بر خودش حرام گردانیده است این ظلم است. تنها چیزی که خداوند بر خودش حرام گردانیده است این ظلم است. و خداوند میگه که من ظلم را بر خود حرام گردانیدم، پس شما با نسبت همدیگر ظلم نکنید. و این یگانه چیزی است که امروز میتوانند ما تمام اقشار قشرهای گوناگونی جامعه تاجیکستان را کنار هم بیارد و ما برای برطرف کردن این ظلمی که بالای این ملت است با هم کار کنیم. و روی این هدف اگر ما، یعنی این واقعا باید چیزی باشد که ما رو امروز اطراف هم جمع کند. اگر همین چیز، همین ظلمی که امروز در کشور ما هست و این مصیبتی که در نتیجه این ظلم بالای کشور ما آمده است، بالای شهروندان ما آمده است، اگر این چیز ما را نتواند اطراف هم جمع کند و نتوانیم یک هدف مشترک داشته باشیم برای پیشرفت این جامعه و این کشور، دیگه چیز ما را میتواند با هم جمع کند؟ این چیزی است که ما باید تک تک شهروندان کشور ما باید روی این جمع شیم، روی این هدف با هم توافق کنیم و برسیم به این هدف و از زندگی مشترک در کشور تشکیل کنیم. یعنی چرا یک نفر چرا یک نفر هورمون هایی که استاد عبدالله نوری گفتند کدامند؟ حالا من صحبت رو تمام کنم. چرا یک نفری که در این راه برای رسیدن به این هدف، برای یعنی از بین بردن ظلم، هر نفر میتوان در کنار ما باشد امروز، فرق ندارد اون اتئیست است، اون لاییک است، اون نمیدونم دینش دیگر، مذهبش دیگر است. یعنی این مسئله ظلم و برقراری عدالت این رسالت الهی برای بشریت هست و رسالت پیامبران برای بشریت همین هست. خداوند میگه ما کتاب نازل کردیم، پیامبر نازل کردیم برای بشریت تا که در زمین عدل برقرار شود. یعنی عدالت، جاری کردن عدالت یکی از مهمترین رسالت پیامبران برای این بشریت هست و امروزه یگانه چیزی که میتواند ما این هست.
اما مثلا این مشکل در اینجاست برادر سلیم جان، مشکل در اینجاست که ما برای این هدف با اندیشه های گوناگون با مثلا دیدگاه های گوناگون اطراف هم جمع میشیم و میخوایم که این به این هدف برسیم، اما متاسفانه در مسیر راه میبینیم که برادرای ما دست به کارهای میزنن که اصلا بیرون از این هدف هست. یعنی برایش بعضی چیزها، بعضی کارهای دیگر برایش اولویت دارد از اینکه رسیدن به این هدف. اینجا هست که خلل وارد میشود، اینجا هست که مشکلی به وجود میآید. وقتی یک نفر وارد واقعا یک عمل سیاسی میشود، باید قانونها، قاعده های اون بازی رو باید رعایت کنند. نمیشود که هم اینجا و هم اونجا، و همین خاطر اینجا خلل وارد میشود. اما اینکه مثلا با داشتن اندیشه و افکار گوناگون برای رسیدن برای هدف این مشکل ایجاد نمیشه. مشکل در اون وقت ایجاد میشه که برادر یک مثلا هدف خودش رو، یک خواسته خودش رو، یا نمیدونم انگیزه گروهی خودش رو بالاتر از همه این هدف‌های اساسی یک کشور، یک ملت می‌بینه. در اینجا باید مشکل به وجود میاد. در گذشته نه چندان دور یکی از عبارهایی که شد سبب‌های جنگ شهروندی هم شد، یعنی همین گفتن نون اتئیست نخور، نون معلم رو نخور و شد بین مردم تفریقه. حالا دیگر هر چند که ظلم می شود ما ظلم رو در عموم فراموش کردن و می رویم با فرقیت های قومی و مثل گفتنی که فلانی مغول است، این ازبک است، و لخای است، این تاجیک است، اون پامری است، یا می رویم با تفریقه های اختلاف های مذهبی می رویم. عموما از روی گفته های شما من چنین را برداشت کردم که یعنی ما باید که برای خود هر یک نفر هدف معین کنیم و همون هدف میشود بررسیدن به همون هدف میشود آرمان همین ملت. و درباره من فرق ندارد او ازبک است، مغول است، تاجیک است، سوخدی است، شمالی است، جنوبی است، فرق ندارد، همه یکتا باشیم. هدف ما همون دور کردن ظلم و برقرار کردن عدالت. و عدالت چی است؟ عدالت همون چیز است که حق همین نفرهایی که در اطراف من هستند حق اینها رعایت شود. درست؟ برادر سلیم جان، واقعا ما حال نگاه که ما یک مشکلی داریم، یک مشکلی در مقابل این ملت ایستاده است، یک مشکلی که واقعا این همه مصیبت رو برای این ملت آورده است و ما نتوانیم اگر در این مرحله ملت ما، مردم ما در این مرحله نتوانیم با هم بیاییم، در کدام مرحله با هم میتوانیم بیاییم؟ یعنی بعد از برهم دادن، از بین بردن دیکتاتور و خودکمکی، بعداً کارهای مشکل شروع می شوند، بعداً چالش های اساسی که در پیش روی ما قرار می گیرند. اگر ما از حالا برای اون وقت برنامه نداشته باشیم، این دیکتاتور خودکامه هر جا که باشد روز از بین می رود. اما دوباره اگر آگاهی سیاسی این مردم بالا نرود، این مردم ببینید در تمام ادیان عثمانی یک وقتی که تحقیقات علمی میگذرانند یک چیزی مشترکی وجود دارد، یعنی اون که حدیث پیامبر میگوید دوست بدار برای برادرت اون چیزی که برای خودت دوست میداری. یعنی دوست بدار برای برادرت اون چیزی که برای خودت دوست میداری. همان طوری که خودت میخوای مستقل و آزاد باشی، اون برادرت هم همون چیز رو میخواهد. یعنی این یک نقطه مشترک در بین همه ادیان، در بین تمام مثلا ادیان است. برای همین ما باید از حال فکر در این فکر باشیم. مثلا از بین رفتن دیکتاتور اگر با همین آگاهی سیاسی، با همین طرز تفکر، با همین طرز اندیشه ما باشیم، با یک دیکتاتور دیگه باز وجود میاد. یعنی اون دیکتاتور فرق نمیکنه که اون دینی هست، اون دنیوی هست، اون مصیبت برای اون ملت هست. اگر ما از امروز آمادگی این چیز رو نداشته باشیم، بعد از بین رفتن امام علی رحمان و ده ها امام علی رحمان دیگر بالای این مردم حکومت میکنن. این خیلی مصیبت هست. این تجربه برادران سوری واقعا یک تجربه خیلی، یعنی بگیم تیار در اختیار ما هست که ما باید این رو بیاموزیم. اینها در همین مدتی از 2011 تا 2024 در این سمت فکری، در سمت تعلیم و تربیت اینقدر کار کردن که امروز آمدن به این نتیجه رسیدن و توانستن که یک چنین جامعه رو در حالت شکل دادن هست. واقعا هم دانشمندان، هم زیاییان، هم مثلا دانشجویان، هم طلاب دینی در این مراحلی که در این از بگم اون شروع
مبارزه‌های 2011 تا این وقت خیلی کارها در زمینه‌های فکری و علمی انجام دادن. امروز ما هم باید در یک فضای قرار داریم، در یک جاهای قرار داریم که واقعا باید از تجربه‌های اینجا خیلی استفاده کنیم و در این زمینه خیلی باید کار شود. ولی متاسفانه ما نمیدونم چی با کدام تعبیر بیان کنم، خیلی مشکل است. آباد باشه جمله اسلامی دین. من دوست عزیزم برنامه ما هم 1 ساعت و 15 دقیقه شد. راستش صحبت می شود با ساعت های دیگر دوام داد، اما برای امروز فکر میکنم که کفایه است و دوام صحبت را و برنامه های بعدی میگذاریم. حالا ما یک شکل صحبت با استاد علیم برای انداختیم درباره وضع تحلیل وضع سیاسی و فکر میکنم که 2-3 برنامه گذراندیم، خیلی خوب شد، خوب رفته ایستاده است. ما با شما هم سر کردیم عیناً همین موضوع ملت سازی و ارمانهای آن را با شما دوام دهیم و امیدوارم که دیگر دوستانی که در خود پیمان ملی تویستان و در دیگر افراد مستقل که هستند اگر در همین موضوع گفتنی داشته باشند، نوران علی نور ما انتظاریم آنها را دعوت میکنیم تا بیاییم اینجا بحث کنیم، یک میدان آماده کنیم برای خود ما که تا تبادل افکار شود و ملت سازی را باید که قوت بخشیم. دوملو عزیز اگر گفتنی داشته باشید مرحمت، وگرنه ما برنامه را به آخر میرسونیم. بله برادر سلیم جان، یک نکته رو میخوایم اشاره کنم. بله ما باید برای این فکر باشیم وقتی که صحبت میکنیم و که نظر اندیشه ها رو مطرح میکنیم، برای این فکر باشیم که این اون نظریه آخرا نیست، یعنی این شروع کار است. این یک اندیشه، یک فکری هست که مطرح میشود. شاید نفری بیاد که بهتر از این رو مطرح کند، شاید نفری بیاد که در این اندیشه و نظرهایی که بیان میشود مشکلی رو پیدا کند. یعنی ما باید همیشه وقتی یک نظر، یک اندیشه بیان میکنیم بر این باور باشیم که فوق ذی کل علم علیم، بالای هر یک دانشمندی باید یک دانشمند دیگر، یک نفری که بهتر از ما میدونه. وقتی ما با این نظر پیشنهادهای خود رو مطرح میکنیم، من امیدوارم که در نتیجه به پیشنهاد شدن نظرها، افکار و اندیشه های نو، یک چیزی جدید، یک چیزی خوب، یک نظریه‌ای که بهتر برای جامعه ما هست وجود می‌آید. یعنی این نظرها رو ما از این زاویه نگاه کنیم، نه اینکه مثلا هر چیزی که من گفتم اون حقیقت مطلق است. یعنی این برداشت‌های من هست در نتیجه مطالعه، در نتیجه تجربه، در نتیجه مثلا خوب این درس‌هایی که در این زمینه خوندیم و این نتیجه میرسیم. با روز میشه شاید 1 سال 2 سال بعد با این نظرها عوض شوند و با این نگاه ما به این وقتی که صحبت کنیم حتما یک چیزی خوبی رو ما به دست خواهیم آورد. خیلی خوب، سلامت باشید دوملو عزیز. خیلی خرسندم که تکلیف ما رو قبول کردید و امروز در برنامه در استودیو ما حضور داشتید. از شما می‌ندارم. همین بود دوستان عزیز، برنامه که امروز به نقشه گرفته بودیم. امیدوارم که چنین صحبت ها با افرادی که اندیشه‌های گوناگون و آزاد و مستقل دارند در آینده نیز دوام خواهیم داد. باقی خداوند نگهبان هر یکتان باشد، به کارمندان تکنیکی و عموما گروه رسانه‌ای که این افیر ما را اندازه میکنند از همین فرصت استفاده برده مینداری خودم رو میرسانم و دوستان و تماشاگران عزیز از شما باز یک بار دعوت میکنم در آخر که در گذاشتن لایک یعنی پسند و بازنشر تبلیغ موادهای ما خودداری نکنید و فعال باشید. باقی خداوند نگهبانتان باشد. خدا نگهبان، سلامت سربلند باشید تا برنامه‌های بعدی. خب خوش آمدید دوملا.